Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। Namaskar and swagat cha. Welcome to another brand new episode of Chiya Guff. We come to your screen every day र आज पनि हामी त्यही क्रममा आइसकेका छौं र आज पनि हामीसँग कोही विशेष हुनुहुन्छ जसले चाहिँ केही रिमार्केबल गर्दै हुनुहुन्छ हैन। हामीसँग चाहिँ आज Dr. Garima Shrestha हुनुहुन्छ, who is the founder of She Nepal, health advisor at Hami Nepal, and she calls herself, and I'm sure she is, a woman health advocate and social impact entrepreneur, and so much more. We will be right back in conversation with her. Don't go anywhere. Welcome back, ladies and gentlemen. Tapailai pani swagat cha Chiya Guff. Thank you. Thank you. It's so nice having you here because of Women's Day ko week pani chaliरहेछ हैन. So I'm very happy to have you here. यो पाली चाहिँ breaking the bias भन्ने हामीले theme मा छौं. So we'll talk about that, but before that I'm very excited to talk about She Nepal हैन. अब women's health, reproductive health को sector मा काम गर्छ She Nepal ले, अनि plus women empowerment को पनि काम गर्छ हैन. So how did you think of this initiative? म चाहिँ यही गर्छु भनेर, because being a doctor is already so hectic होला हैन. Actually what happened was पहिला menstruation is such a big deal भनेर चाहिँ मलाई खासै थाहा थिएन. We studied in a book, तर यो चाहिँ bookमा मात्र limited थियो हैन. But then later I realized, once I entered medical school, I realized कि there are a lot of menstruating individuals actually suffering भनेर के छौपडी प्रथा चाहिँ actually bookमा मात्र limited छैन रहेछ. It's actually there are in the every घरमा छौपडी प्रथा हुँदो रहेछ, not just in a way कि छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, but then there is a kind of छौपडी प्रथा that every menstruating individuals have to go through भनेर हैन. So I thought कि because of lack of awareness, किनभने महिलाहरूलाई awareness नै छैन महिनावारी भनेको के हो र महिनावारीको बेलामा कस्तो खालको sanitary pad use गर्नुपर्छ, कति टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ, यो बारेमा नै थाहा छैन भनेपछि I think I should take an initiative, I should take a lead यो related कुरामा भनेर चाहिँ that struck in my mind while I was doing my internship in Manipal College of Medical Sciences. त्यो चाहिँ मैले MBBS गरेको ठाउँमा. So okay, I should take an initiative and I should do something in this field भनेर strike भयो. So once I came home after completing my MBBS, मैले चाहिँ मेरो माम ड्याडीसँग पनि कुरा गरेँ. No, actually this actually happened मामु, यो चाहिँ हाम्रो घरमा त छैन, but then there are a lot of people they are suffering हैन, menstruating individuals they are suffering यो कुराले गर्दाखेरि. So let's do it something भनेर चाहिँ हामीले we started अब एकैचोटी individually we started working, तर individually चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यति impactful हुँदैन रहेछ because we need volunteers हैन, we need more people, अनि त्यसको लागि चाहिँ we have to establish an organization भनेर चाहिँ I took an initiative of establishing She Nepal, and that's how She Nepal is working for menstruating individuals. So not just menstruating individuals, अब चाहिँ we are working for more like vulnerable group को महिलाहरूलाई हैन. त्यसको साथसाथै we are working also for sexually transmitted infections हरुको लागि चाहिँ we are also planning. So this is how I started She Nepal. Right. अनि She Nepal चाहिँ अब volunteer led initiative पनि भएन. So अब She Nepal मा कसैले volunteer गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी आउने अथवा कसरी चाहिँ volunteers हरु तपाईहरुले लिनुहुन्छ त? अहिले चाहिँ we have very few volunteers हैन, because हाम्रो चाहिँ महिलाहरु नै जो vulnerable group of महिलाहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई नै हामीले चाहिँ certain महिलाहरुलाई राखेर they make the sanitary pads, and because of that sanitary pads उनीहरुले आफै पनि अरु लुगाहरु पनि बनाउनुहुन्छ, they sell, and त्यहाँबाट आको 5% चाहिँ sanitary pads को लागि बन्छ. त्यो sanitary pads चाहिँ we distribute in rural areas. So we believe in women empowerment हैन, we just don't ask for funds भनेर fund को लागि we don't appeal funds धेरै, तर okay someone is interested त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर we are more focused on something sustainable, something women लाई चाहिँ empower होस् भनेर. So they make it by themselves, they sell
टोयलेट उनीहरूले आफै जे गर्नुहुन्छ तर 5% चाहिँ वी जस्ट युज इट फर स्यानिटरी प्याड्स होइन अब भलिन्टियर चाहिँ वाट वी डु इज बिङ इन्भल्भ इन मेडिकल फिल्ड मैले चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ कनेक्सन्स हुन्छ नि त सो सिस्टर नर्सहरू अनि सर्टेन डक्टर्सहरूसँग चाहिँ वी कनेक्ट एन्ड देन हामीले बनाएको स्यानिटरी प्याड्सहरू चाहिँ त्यहाँसँग कनेक्ट गरेर अवेरनेस क्याम्पेन र स्यानिटरी प्याड्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्दै आइराखेको छ तर इफ यु वान अ भलिन्टियर दे इज अ श्री नेपालको पेज छ फेसबुकमा पनि आइजीमा पनि सो इफ यु वान कन्ट्याक्ट फर भलिन्टियर्स दे क्यान कन्ट्याक्ट अस डाइरेक्टली बाई डिएम गरेर सोसियल मिडियाबाट एनिवे सो यही क्रममा चाहिँ अब तपाईँको एजुकेसनको एकाडेमिक्स अब एमबिबिएस पढ्दाखेरि र पछि कामको सिलसिलामा चाहिँ तपाईँ धेरै रुरल प्लेसेस अफ नेपाल पुग्नु भयो र मैले तपाईँको बारेमा एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ होइन जसमा मेन्सन भएको छ कि तपाईँले डिफ्रेन्ट रुरल एरियाजमा गएर चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ रियालिटिज अफ वुमेन अथवा मेन्सुरेटिङ इन्डिभिजुअल्स देख्नु भयो होइन सो त्यो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो अहिलेसम्म पनि आजसम्म पनि एकदम विभिडली रिमेम्बर गर्ने अथवा बिगेस्ट टेक अवे चाहिँ के छ त एक्चुली वाट ह्यापन्ड वाज होइन मलाई चाहिँ वी हेभ बिन डुइङ अ लट अफ क्याम्पेन्स हामीले स्कुलमा गएर क्याम्पेनहरू चाहिँ गरिराखेको छौँ होइन तर वाट स्ट्राइक इन माई माइन्ड इज म एमबिबिएसको इन्टर्नसिप गर्दाखेरि नै एउटा चाहिँ 16 अराउन्ड 17 इयर्सको गर्ल भनौँ न केटी चाहिँ आउनुभयो जो चाहिँ सी ह्याड हर सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी एन्ड त्यो एजमा नै सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी प्लस वेन आई सेयर्ड उसको कुराहरू घरको कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ सी वाज भेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकज अफ द मेन्स्ट्रुएसनको कुराहरू जुन घरमा महिनावारीले गर्दाखेरि चाहिँ टाढा बस्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्नुभएको थियो द्याट स्ट्राइक इन माई माइन्ड एन्ड द्याट वाज काइन्ड अफ अलिकति द्याट स्याटर्ड माई हार्ट होइन अनि यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ किनभने महिनावारीले गर्दाखेरि सच अ बिग डिल होइन महिलाहरू यस्तो जानुपर्छ महिलाहरूलाई नपढाउने होइन एन्ड सी ह्याड टु म्यारी अर्ली अनि छिटो बिहा गरेपछि छिटो बच्चा पाउने एन्ड द कम्प्लिकेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो कुराहरू चाहिँ द्याट स्ट्राइक माई माइन्ड अनि त्योले गर्दाखेरि चाहिँ आई थट कि लाइक ओके आई हेभ टु वर्क अन इट भनेर त्यो वाला चाहिँ स्ट्राइक गरेको मलाई राइट पक्कै पनि होइन सो द्याट्स वाइ यु हेभ डन सो मच पनि होइन तपाईँलाई धेरै अब तपाईँको रिमार्केबल यो कन्ट्रिब्युसन्सहरू त धेरै मिडियामा पनि हाइलाइट भएको नै छ होइन सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो फुटेज हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनिवेयर वेलकम ब्याक भर्खरै हामीले सी नेपालले गरेको कामहरूको बारेमा फुटेज हेऱ्यौँ होइन सो टकिङ अबाउट सी नेपाल अब तपाईँले चाहिँ वुमेन एम्पावरमेन्ट अथवा वुमेनको हेल्थ अब इन रिप्रोडक्टिभ सेक्सुअल हेल्थको सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ र अब यो ठाउँमा गएर काम गर्ने यही काम गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ त फर्स्टमा चाहिँ वी ह्याड नो आइडिया के गर्ने भनेर होइन वी न्यू कि काठमाडौँको सर्टेन एरियाजमा पनि दे आर प्रिभलेन्ट यस्तै यो ट्याबुज एन्ड एभ्रिथिङ सो फर्स्टमा चाहिँ वी स्टार्टेड आवर क्याम्पेन मेरो मामा बाबाको आफ्नै स्कुल छ होइन सो त्यहाँबाट नै हामीले आफ्नो एउटा क्याम्पेन स्टार्ट गरेँ रिगार्डिङ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको अवेरनेस भनेर सो त्यसपछि चाहिँ वेन वी पोस्टेड इन सोसियल मिडिया हामीलाई चाहिँ एमबिबिएस स्टुडेन्ट्सहरू टिचिङमा पढिराखेको एमबिबिएस स्टुडेन्टबाट चाहिँ कल आयो कि ओ यु गाइज आर डुइङ ग्रेट हाम्रोमा पनि गरिदिनुहोस् न भनेर सो वी वेन्ट टु एमबिबिएसको टिचिङमा पढिराखेको एमबिबिएस स्टुडेन्ट्सका अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ वी गट रियली गुड फिडब्याक कि अनि उनीहरूकोबाट पनि हेल्प पाएपछि वी स्टार्टेड डुइङ सम भलिन्टियरिङ क्याम्पेन्स उहाँहरूबाट पनि भलिन्टियरहरू आउनुभयो सो भलिन्टियरिङ क्याम्पेन्सहरू गरेपछि चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ काभ्रे अनि नजिकै चाहिँ फर्स्टमा काभ्रेमा अनि त्यसपछि झोर भनेर टोखाभन्दा माथि सो वी स्टार्टेड डुइङ त्यताबाट एन्ड देन वन्स वेन यो लकडाउन स्टार्ट भयो त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्टेड गेटिङ अ लट अफ टेक्स्ट रिगार्डिङ दिदी यता त सेनिटरी प्याड्स नै छैन बिकज सबै पसलहरू बन्द छ अनि सेनिटरी प्याड किन्ने ठाउँ पनि छैन के गर्ने त्यहाँबाट पठाउन मिल्छ वी विल अल्सो स्टार्ट ट्राई टु डु सम अवेरनेस क्याम्पेनहरू भनेर यसरी मेसेजहरू आउन थालेपछि चाहिँ ओके वी हेभ टु वर्क इन इट एन्ड वी सुड स्टार्ट कन्ट्रिब्युटिङ रुरल एरियामा पनि भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ आफ्टर द्याट सो आई थिङ्क लकडाउन वाज द मेन थिङ हामीलाई चाहिँ लकडाउनले चाहिँ स्ट्राइक गरेको हो ओके दे आर एक्चुली भेरी मोर भलरेबल पिपल सो हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ लकडाउनबाट चाहिँ अझै बढी थाहा भयो हामीलाई राइट पक्कै पनि होइन लकडाउन वाज भेरी डिफिकल्ट टाइम फर अ लट अफ menstruating individuals. So, यति बेला चाहिँ हामीले चिया गफमा छोटो व्यापारिक विश्राम लिने बेला भइसकेको छ. We will be right back. Don't go anywhere.
Welcome back, ladies and gentlemen. Today we are Chiya Guffing with Dr.Garima Shrestha. तपाईलाई पनि फेरि स्वागत छ. Thank you. So अब अहिले चाहिँ Women's Day को week छ, भर्खरै Women's Day गयो हैन. So this year the theme is breaking the bias हैन. So मलाई चाहिँ तपाईलाई एकदम सोध्न मन लागेको चाहिँ because whenever you're highlighted in the media, it's always about how beautiful you are हैन. अब it's such a beautiful doctor, beauty with brains and so there's always that element about how you look हैन. तपाईको contributions हरु छ, तर at the same time there's also first it's always about how you look हैन. So how does that make you feel? It feels good, I know. Okay, someone compliments it, it always feels good. But the thing is, आफूले गरेको contributions like agadi, that makes you feel stronger, you know. आफूले गरेको contributions को like कति struggle गरेको हुन्छ, that I only know, other people want to know. तर outer beauty भन्दा चाहिँ I prefer the inner beauty. And okay, compliment wise that's good, but the thing is आफूले गरेको contributions like चाहिँ people should more focus on what contributions they have done, how stronger the woman is after doing after making an impact in the society. So I believe first मा हामीले देख्नु भन्दा पनि how strong she is भनेर चाहिँ compliment गर्दा that would be so powerful भन्छु कि म चाहिँ, because त्यो काम गर्नको लागि र त्यो लेभलमा आउनको लागि everybody has done a lot of struggles. The struggle त्यो वाला phase बाट आउँदाखेरि if someone compliments about your impact, if someone compliments about your work, that matters a lot. Exactly, you know. So it's already 2022 and still we are looking at women for their appearance more than what they've done, and this bias needs to break. Yeah, exactly. So this year ko theme answer pani तपाईको example चाहिँ I think it's very suitable, हैन. So यति बेला हामी चिया गफमा फेरि पनि एउटा छोटो footage हेर्छौं and then we will be right back. Don't go anywhere. Welcome back. All right, तपाईलाई पनि फेरि स्वागत छ. So we just watched another interview of yours, हैन, जहाँ चाहिँ अब you talk about women's reproductive health, अब यो STI यताउतिको कुरामा तपाईको काम हैन. So अब यो सेक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले because अब of your academic पनि तपाईलाई छुट्टै ज्ञान छ र because you worked as a social impact entrepreneur, त्यसबाट पनि तपाईलाई धेरै ज्ञान छ हैन. सो तपाईले यो काम गर्दाखेरि देख्नु भएको ग्याप अथवा लूप होल्सहरु चाहिँ कता छ त यो प्रब्लम अराइज हुनुमा चाहिँ? यो STIs related कुराहरु, and then when we think कि काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ जस्तो सिटी एरिया or कुनै पनि सिटी एरियामा चाहिँ menstruation भनेको ट्याबु हुँदैन भन्ने जुन हाम्रो मेन्टालिटी छ नि हैन, that's a wrong concept. And each and every घरमा चाहिँ still there is a taboo where menstruating individually चाहिँ यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन. There is a taboo. हामी चाहिँ छौपडी प्रथा भनेर सुन्छौं, but the छौपडी प्रथा is not only prevalent western part of Nepal, it's also prevalent in जुनै पनि नेपालको different corners or wherever नेपालीहरु जता पनि spread भएको छ नि त्यो सबैतिर चाहिँ a kind of छौपडी प्रथा चाहिँ follow गरिराखेको हुन्छ. Maybe उनीहरुलाई छुट्टै घरमा राख्दैन होला, maybe छुट्टै cattle shed मा राख्दैन होला, but then यो menstruating individually चाहिँ has to go through the mental torture हरु हुन्छ नि. Okay, यो नछौ त्यो नछौ, प्लान्ट नछौ हैन, त्यो प्लान्ट मर्छ रे, यस्तो यस्तो कुराहरु हैन. सो या अब हामी अब being a medical field हैन, हामी medical field को मान्छेले पनि कति यो कुरा फलो गरेको छ कि जब कि we know it's a biological process हैन, it's a natural process हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदा पनि they do follow के. सो यो कुरा चाहिँ awareness थाहा हुँदा हुँदा पनि they still have the blind faith कि हैन भगवान रिसाउँछ भनेर blind faith चाहिँ छ हैन. अब त्यसको लागि चाहिँ we have to work on it and we have to aware more individuals कि okay कति सम्मको चाहिँ हामीले फलो गर्ने कति सम्मको फलो नगर्ने, we have to know, किनभने we are about in 2022 भइसकेको छ हैन, अनि we all are almost most of the people know about menstruation हैन. सो कति कुरा चाहिँ ब्लाइन्डली फलो गर्ने कति कुरा चाहिँ ब्लाइन्डली फलो नगर्ने त्यो चाहिँ अब हामीले छुटाउने पर्ने बेला आइसकेको छ. अब त्यसको लागि चाहिँ डिफरेन्ट कर्नर्स अफ नेपालमा चाहिँ स्टिल अवेयरनेस चाहिँ चाहिएको छ हैन. So that's what we are doing right now. अब talking about sexually transmitted infections हैन, sexually transmitted infections को कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ it's really horrible हैन.
we see every gonococcal infection case every alternate day ma देखिराखेको हुन्छ hospital practice ma हैन that means how common it is bhanera हैन people don't know they have no idea about wearing condom properly हैन के कतिखेर condom लगाउनुको uses के हो भनेर पनि कतिलाई थाहा हुँदैन even though condoms are available कति ठाउँमा त free भइराखेको छ हैन still त्यो condom को use and everything थाहा भइराखेको छैन so we have to aware people about STIs पनि as a more the rural area ma चाहिँ undiagnosed caseहरु sexually transmitted infection ले त undiagnosed casesहरु पनि धेरै छ र undiagnosed deathsहरु पनि धेरै छ so my plan is to focus on this STIs related sexually transmitted infections पछि गएर चाहिँ so yeah every day to day practice मा पनि still we are in a Kathmandu को ठाउँमा म practice गरिराखेको छु हैन त्यहाँ पनि still I can see gonococcal infectionsहरु so we can see कति common छ त भनेर अनि how people are still not aware भनेर त्यो त हामीले देखिन्छ नि so we have to work on it त्यसको लागि चाहिँ that's what my plan is so यो safe sex practices को education awareness चाहिँ कम छ हैन हजुर यो चाहिँ अब I think school मा पनि people do skip health reproductive health भनेर so maybe that's why यो अझै बढी prevalent अनि okay we should talk about sex is a taboo भन्ने एउटा कुरा पनि छ नि त हैन sex should not be talked loudly भन्ने कुराहरु छ so why not sexual health is very important so we have to break the barrier and sexual health को बारेमा पनि information चाहिँ राम्ररी गराउनु पर्छ स्कुल मा right पक्कै पनि that's I think the solution to most of the problems हैन so यति बेला फेरि पनि हामीले चिया गफमा छोटो ब्रेक लिने बेला भइसकेको छ we will be right back don't go anywhere Welcome back after that final commercial break. अब हामीसँग धेरै time बाँकी छैन but still I want to dive into this thing कि तपाईं चाहिँ you want to be a medical microbiologist हैन so being a medical microbiologist complement what you already do हैन already गरिरहेको कामहरु plus तपाईको long term vision मा चाहिँ कसरी आउँछ त I am pursuing my MD in medical microbiology अहिले चाहिँ आर्मी हस्पिटल छाउनीमा I'm doing it I'm a first year resident अब चाहिँ सकिनलाई first year so I'll be second year soon after a month हैन why I chose medical microbiology is everybody ask me why did you choose medical microbiology भनेर हुन त सबैलाई it's not अब सबैलाई explanation दिइराख्नु जरुरी छैन but then why I chose medical microbiology is I wanted to work more over preventive medicine तिर के हैन so medical microbiology पनि त्यही नै हो preventive medicine तिर बढी पर्छ so we always study कि prevention is better than cure but then हामीले कहिले पनि लाइफ मा चाहिँ prevention भनेर फोकस गर्दैन कि we always focus on treatment भनेर treatment is important I didn't mean कि treatment important छैन भनेर तर prevention तिर बढी फोकस गर्नुपर्छ and then नेपाल जस्तो developing country like third world country मा चाहिँ diagnosis is very important undiagnosed cases हरु कति छ हैन so first मा मैले भनि नै हाले अघि नै I wanted to work sexually transmitted infections भनेर so that's why I chose medical microbiology so I can diagnose sexually transmitted infections त्यसको साथ साथै recently I heard news हैन यो रोल्पामा चाहिँ TB पनि TB diagnose गर्ने पनि कुनै पनि सामान छैन that's why there are a lot of people undiagnosed with tuberculosis त्यसले गर्दाखेरि पनि deaths हरु भइराखेको छ भनेर I recently heard news त्यो बारेमा पनि so I wanted to work on that as well so long term goals भनेको चाहिँ working on a diagnostic cases हैन अनि so that diagnosis early भयो भने त treatment early पाउँछ नि so the thing is prevention is better than cure लाई नै focus गरेर I wanted to work more on it so that's why I chose medical microbiology exactly so अब यही context मा चाहिँ तपाईले अब यो केस देख्नु भयो अनि त्यसपछि यो काम गर्न मन लाग्नु भयो नि so your approach is very empathetic जस्तो लाग्यो मलाई हैन it's more it's not मतलब त्यो एकदमै rigid research गरेर यो identify गरेर भन्दा पनि ए यहाँ यो problem रहेछ and I will solve the problem भन्ने खालको approach हैन so that's quite refreshing to see because your non-profit sector match it's always lot of documents and then intervention हैन अनि so हामी चाहिँ show को end तिर आइसकेको छौं so before we go do you have any message for the women who are watching you right now what I want to say is dream because you have to make a dream you have to have a vision and whatever you want to do just do it just don't stay inside the house just don't be introvert हैन मैले गर्न सक्दिन
यो गाह्रो छ नेभर थिङ्क द्याट नथिङ इज इम्पोसिबल अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ अ भिजन एन्ड यु हेभ अ गोल्स सो मेक अ भिजन मेक एन सो द्याट वर्क हार्ड अन इट एन्ड देन मेक एन इम्प्याक्ट किनभने टाइम लाग्ला त्यो गर्नको लागि देयर वुड बी स्ट्रगल्स अभियसली त्यसको टाइममा त बट if you want to do, nothing is impossible. So whatever you want to do, just do it, achieve it. यही मेडिकल सेक्टरमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन or कुनै सेक्टरमा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. Whatever you feel like doing, just do it because nothing is impossible. Exactly. So thank you so much for coming, and it was such a nice conversation, although it was such a short time, एकदमै थोरै कुरा भयो, but it was so nice having you. We'll see you again in the media doing your thing and doing amazing things that you usually do. So यति भन्दै हामीले आजको चिया गफबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, तर तपाईहरु कतै नजानुहोला. Prime Times HD is always right here with more information and entertainment. Until we meet again, bye-bye. Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई